गुरु ब्रह्म महिमालेक शरणम, गुरु ब्रह्म महिमालेक शरणम, गुरु ब्रह्म महिमालेक शरणम। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु स्वागत जनाई आरंभ करने को जाउछि। 2025 मसीहा मार्च मासरे 12 गोटी राशिर मासिक राशिफल। यही राशिफल आरंभ करने पूर्वर आपण मानकु मोर अनुरोध, जेउ माने प्रथम करी यही चैनल को आसुछंती से माने गोटिए सब्सक्राइब करंतु और पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे पहुंची पारिबो। जेउ मानकर ग्रहर असुविधा सकाशे विवाह रे विलंब हेउची किंबा चाकरी करने को जाउथिबा समय रे चाकरी हेउ नाही, बहुत थर एंट्रांस देई फेल हेउछंती, सेमाने निजर जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान यही चैनल रे दिया जाउथिबा तळ मेल आईडी रे प्रेरण करंतु। ताहार पुंखानुपुंख विचार करा जाई प्रतिकार मान आपण को जणाई दिया जीवो। आसंतु एबे जानिबा 2025 मसीहा मार्च मासरे तुला राशि मासिक राशिफल। तुला राशि राशि चक्रर सप्तम राशि। एहा सौर मंडलर 180 डिग्री ठारू 210 डिग्री मध्य अवस्थित। एई तुला राशिर अधिपति शुक्र महाग्रह। रवि महाग्रह यही तुला राशि रे अस्त बा नीच। रवि तथापि यही मासरे पंचमर शेषार्धरे थिबारु मासर प्रथमार्धटी अति शुभ फल देव। पंचम रवि आपणकर मानसिक शक्ति वृद्धि कराइब। आपणकर पूर्वरु जो असुस्थता थिला ताहाकु सुस्थ कराइब। स्वास्थ्य उत्तम रहिब। पूर्वरु संतान पीड़ा लागी रहितिला, एबे सेमानकर शरीर सुस्थ हेब। आपण सुखरे सुखरे कालातिपात करिवे। कोर्ट कचेरी रे पूर्वरु चालिथिबा केसर तारीख घुंची जीव। आपण संतोष लाभ करिवे। मन आपणकर आनंदित रहिब। मासर द्वितीयार्ध ठारू रवि षष्ठ को जिबे। षष्ठ रवि अधिक शुभ फल देबे। हठात आपणकर आय वृद्धि होई जीवो। आपण जेउ कर्म करूछंती से कर्म रे आपनको सफलता मिलिबो। नूतन नूतन कर्म मध्य एही समय आपण करि पारंती। आपणक कर्म क्षेत्र रे जेउ शत्रु माने लागि रहुतिले से शत्रु माने आपणक ठारू दूरेई जिबे। आपणकर कर्मस्थली अर्थात जेउ माने चाकरी करिसंती सेही चाकरी क्षेत्र रे आपणकर पदोन्नति हबो। आपणकर वेतन मध्य वृद्धि हेबो। आपण सेइटारे समस्तंकर ऊपरे रहिबे। आपनकु समस्ते सम्मान देबे। कोनोसी ठारे आपनकु उच्च पदस्थ ऑफिसर हिसाब रे बसाइबे। जदि आपण श्रमिक नेता थांती तेबे एही समय श्रमिक मानकर दुख सुख को आपण भल भाव रे बुझिबे और तांकर दुख जंत्रणा को बुझी तांको तांकर दाबी मान पूरण कराइबे। आपणकर पूर्वरु जेते जंत्रणा थिला से जंत्रणा मान एही समय रे आपणको मुक्ति मिलिबो। बुध मध्य षष्ठ रे बुध षष्ठ रे थिबा समय रे शुभ फल दियंती। एही समय रे साहित्यिक और कवि मानकर गुण बाहरे प्रकाश हेबो। विभिन्न सभा समिति मानकरे आपण वक्तृता प्रदान करी उपढौकन प्राप्त हेबे। अर्थ प्राप्ति मध्य होई पारे। देश विदेश रे आपणकर सुनाम डिंडिम बाजिब। आपण बहु शुभरे रहिबे। जेउ कार्य करिबा को चाहिबे से कार्य रे आपणको सफलता मिलिबो। कागज कलम खंडिए धरी आपण जहा कि लिखि देबे ताहा एक कविता किंबा गल्प हेबो ओ ताहा सर्वजन आदृत हेबो। शिल्प क्षेत्र रे जेउ माने कर्म करूछंती सेमानकर शिल्प ज्ञान अधिक हेबो। कारण बुध हेउची ज्ञानर ग्रह, ज्ञानर भंडार। देवमंडली रे बुध को कुमार ग्रह ओ ज्ञानी ग्रह बोली परिचित कराइछंती। एणु आपण
ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଯିବ। ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଷଷ୍ଠରେ, ଷଷ୍ଠ ରାହୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ଘର ହେଉଛି ଶତ୍ରୁ ଗୃହ। ଶତ୍ରୁ ଗୃହରେ କ୍ରୂର ଗ୍ରହ ରହିଲେ ଶତ୍ରୁ ହାନି କରାନ୍ତି ଓ ଶୁଭ ଗ୍ରହ ରହିଲେ ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି। ରାହୁ ହେଉଛି ଏକ କ୍ରୂର ଗ୍ରହ। ଶତ୍ରୁ ଗୃହରେ ରାହୁ ରହିଥିବାରୁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବ। ଶତ ସିଂହର ବଳ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଭରିଦେବ। ଆପଣ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ ଶତ୍ରୁମାନେ ବିଚଳିତ ହୋଇଯିବେ, ଭୟରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପଦ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ସୁଖ ହାନି ଥିଲା ଏହି ସମୟରେ ସେ ସୁଖ ମିଳିବ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୟ ଲାଭ ହେବ। ଶୁକ୍ର ପଞ୍ଚମରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମରେ ଶୁକ୍ର ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆକସ୍ମିକ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟବସାୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଲାଭ ହେଉନଥିଲା, ଏହି ସମୟରେ ଅଚାନକ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ହେବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଭରି ଉଠିବ। ଏହି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ନୂତନ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପରିବାରରେ ଖାଇବେ ଓ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଖାଇବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବହୁଦିନ ଧରି ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉନାହିଁ ସେହିମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ପ୍ରତିକାର କଲେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଅବିବାହିତ ମାନଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ବାରମ୍ବାର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି କିମ୍ବା ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଜମାରୁ ଆସୁନାହିଁ, ଏହି ସମୟରେ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ହୋଇଯାଇପାରେ। ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ନବମରେ ଅଛି। ଆପଣ ଟିକେ ସାବଧାନ ସହକାରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ନବମ ଘର ହେଲା ଧର୍ମ ଘର। ଧର୍ମ ଗୃହରେ କ୍ରୂର ଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧର୍ମ ହାନି କରାଇ ଦେଇପାରେ। ସତର୍କ ନ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ଆପଣ ନିଜେ ବର୍ବାଦ କରିଦେବେ। ଆପଣ ଉତ୍ତେଜିତ କେବେ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଉତ୍ତେଜିତ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଭୁଲ ବୁଝିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ବୁଝିବେ। ବହୁ ଅର୍ଥନାଶ ହେବ, ତାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ହୀନସ୍ତା ହେବେ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥାଭାବ ଥିଲା, ଆପଣ କିଛି କରଜ କରିଥିଲେ, ସେହି କରଜଦାତା ମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବେ। ଆପଣ କରଜ ସୁଝିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଧିକ କରଜ କରିବାକୁ ସମୟ ଆସିଯିବ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ମନ ଅସ୍ଥିର, ମନରେ ଅହଙ୍କାର ରହିବ। ମନରେ ଗର୍ବ ଓ ଅହଙ୍କାର ରହିଲେ ମୁଁ କରୁଛି, ମୁଁ ବଡ଼, ଏହି ଗୋଟିଏ ମୁଁ ଶବ୍ଦଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେବ। ଆପଣ କେବେ ମୁଁ କରୁଛି ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳତା ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇପାରେ। ବୃହସ୍ପତି ଅଷ୍ଟମରେ, ଅଷ୍ଟମ ବୃହସ୍ପତି ବହୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହାନି କରିବେ। ବ୍ୟର୍ଥ ଚେଷ୍ଟା, ଆପଣ ଅହଙ୍କାରରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେବ ନାହିଁ, ସେ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧନ ଭୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କାହିଁକିନା ଏହି ବନ୍ଧନ ଭୟ ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇନଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ମାଡ଼ି ବସିବ, ତଥାପି ଆପଣ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବାହାରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ବିଦେଶ ଗମନ କରିବେ। ବହୁ ଧନହାନି ହେବ, ପ୍ରାଣ ପୀଡ଼ା ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ନାନା ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯେଉଁ ଘଟଣା କି ଆପଣ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ କ୍ଷଣକୋପି ହୋଇଯାଇପାରନ୍ତି। ଶନି ମହାଗ୍ରହ ପଞ୍ଚମରେ, ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ସ୍ଥାନ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ସ୍ଥାନରେ ଶନି ମହାଗ୍ରହ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନି ହେବ। ଆପଣ ଯେଉଁଠାକୁ ଯିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ଯେଉଁ କଥା କହିବେ ସେ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ସମସ୍ତେ ଭୁଲ ବୁଝିବେ, ଟାହି ଟାପରା କରିବେ।
ପରିହାସ କରିବେ, ଆପଣ ବହୁ ଅର୍ଥ କ୍ଷୟ କରିବେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଧନ କମିଯିବ। ଧନ କମିଯିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ପାଖରେ ଯଦି ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟର କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଧନ ନଥିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯିବ ଓ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ହୋଇଯିବ। ଏହି ପଞ୍ଚମ ଘର ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଘର। ସନ୍ତାନ ଘରରେ ଶନି ରହିଥିବାରୁ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ପୀଡ଼ା ହେବ, ଜ୍ୱର ହେବ, ଦଣ୍ଡିସି ହେବ, ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ବହୁତ ଖରାପ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ପେଟରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାସ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଦଣ୍ଡିସି ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇପାରେ। କେତୁ ମହାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ସକାଶେ ଦ୍ୱାଦଶରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହ ହେଉଛି ଶଯ୍ୟା ଗୃହ। ଏହି ଗୃହ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯିବାର ପଥ। କେତୁ ଗ୍ରହ ହେଉଛି ଏକ ଆଶାବାଦୀ ଗ୍ରହ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶା ଦେଖାଇ ବହୁତ ଦୂରକୁ ନେଇଯିବ, ଆଉ ଫେରିବାର ବାଟ ନଥିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଯାଇପାରେ, ଅଧିକ ବ୍ୟୟ ହେବ। ଆପଣ ଅଯଥାରେ କରଜ ମଧ୍ୟ କରିବେ, ବୃଥାରେ ଚତୁର୍ଦିଗ ଭ୍ରମଣ କରିବେ। କେତୁ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଶା ଦେଖାଇଦେବ। କୌଣସି ଠାରୁ ଅର୍ଥର ଖବର ପାଇ ବା ଅର୍ଥ ମିଳିବ ବୋଲି ଭାବି ସେଠାକୁ ଆପଣ ଧାର ଉଧାର କରି ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆପଣ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିବେ। କାହିଁକିନା କେତୁ ସର୍ବଦା ନିରାଶ କରାଇ ଦିଏ। ଶଯ୍ୟା ସୁଖରେ କଳହ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ହୋଇପାରେ। ଦୁଃଖ ପରେ ଦୁଃଖ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଡ଼ି ବସିବ। ଆପଣ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ତୁଳା ରାଶି ହେଉଛି ଶନିଙ୍କର ସିଂହାସନ। ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟ ଦଣ୍ଡଧାରୀ ଓ ନ୍ୟାୟ ପାଳକପତି। ଶନିକୁ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମରାଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆପଣ ସର୍ବଦା ଧର୍ମ କର୍ମ କରନ୍ତୁ। ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କିକୁ ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଛୋଟା ଭିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ କମ୍ବଳ ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ବିରିରେ ତିଆରି ଚକୁଳି ପିଠା ଖାଆନ୍ତୁ ଓ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆଜି ମୁଁ ଏଇଠାରେ ରହିଲି। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ।